بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے جاگی آنکھیں دیکھے خواب کا پارٹ 4۔ پارٹ 1 2 3 آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی، آپ کو وہاں پر مل جائے گا، آپ وہاں پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اور سننے کے پہلے، شروع کرنے کے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر اپڈیٹس آپ کو صحیح وقت پر ملتا رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ اب چھٹی مل جائے گی اور ڈیوٹی صرف کالج لانے اور چھوڑنے کی حد تک ہے، لیکن جب نین تارا نیچے اتری تو ساتھ ہی نیا حکم مل گیا کہ پہلے اپنی دوست کے گھر جائے گی۔ وہاں سے شاپنگ کا پروگرام تھا۔ میں کھانا بھجواتی ہوں، وہ جو گاڑی سے ٹیک لگائے بادل نفاذ کا حکم سن رہا تھا، آخری جملے پہ چونک کر نئی مالکہ کی طرف دیکھا۔ گلابی چہرہ، دلکش نقوش، نازک سراپا، چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال، چہرے سے مغرور نظر آنے والی لڑکی زبان سے کافی مہربان لگ رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کے جانے کے بعد سر جھٹکا اور لان کی طرف چل پڑا۔ اب روز یوں ہونے لگا کہ جہانگیر صبح کی ملغلرتی روشنی میں گھر سے نکلتا اور رات گئے تک واپسی ہوتی۔ مثل اس صورتحال سے پریشان ہو گئی۔ اتنے دنوں سے بات چیت تو دور کی بات، اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اسے بتانے کے لیے بے چین تھی کہ جب سے زارا نے اسے دیکھا تھا، ساری دوستوں کے سامنے اتنی تعریف کی تھی کہ سبھی اسے دیکھنا چاہتی تھی اور اس کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ مشعل کو احساس تھا کہ وہ جہانگیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اکثر وہ خوفزدہ ہو جاتی کہ کہیں جہانگیر کو کوئی دوسری لڑکی نہ پسند آ جائے۔ مردوں کا کیا بھروسہ، یہ جملہ کہیں نہ کہیں خاندان سے یا باہر کانوں میں پڑ ہی جاتا تھا۔ مرد کے بہکنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اپنی پسندیدہ منصفہ کی تحریر میں یہ جملہ اکثر کانوں میں گونجتا، دل لرز کر رہ جاتا۔ اب تو جہانگیر غیر موجودگی میں بھی اسے ہول اٹھنے لگے تھے۔ دوسری طرف جہانگیر نین تارا کی مہربانیوں کے ہاتھوں متفکر ہونے کے ساتھ سجگ ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا سلسلہ جو شروع کرتی تو کالج پہنچنے تک رواں رہتی۔ اس کا ڈرائیوروں والا روایتی یونیفارم سل کر آ چکا تھا۔ راؤ صاحب سے گفتگو کے بعد وہ نین تارا کو لے کر روانہ ہوا۔ جہانگیر، نین تارا نے اسے بے تکلفی سے پکارا۔ جی۔ جہانگیر ہمیشہ نپے تلے لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ کیا تمہارے سب گھر والے تمہاری طرح ہی خوبصورت ہیں؟ بہن بھائی وغیرہ؟ نین تارا نے پرشوق لہجے میں برملا پوچھا۔ جہانگیر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ نین تارا سے 2 منٹ کا خاموشی وقفہ بھی برداشت نہ ہوا تو وہ بے صبری سے پوچھ لیا۔ سوچ رہا ہوں جی، جہانگیر نے آہستہ سے کہا۔ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے؟ تمہیں اپنے گھر والوں کی شکلیں یاد نہیں؟ نین تارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے گاؤں میں تو جو زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ تو بنانے والے کی مرضی ہے، جس کو جیسا بھی بنا دے، اصل چیز تو انسان کے اندر ہوتا ہے جی، جہانگیر نے پہلی مرتبہ قدرے تفصیلاً جواب دیا۔ اچھا سنو، تم یہ فضول کپڑے ہرگز نہیں پہنو گے۔ نین تارا نے اس کے فلسفے کو اہمیت دیے بغیر نیا حکم نامہ جاری کیا۔ کیوں جی؟ جہانگیر نے حیرت سے سامنے آئینے میں نظر آنے والے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ اس طرح تم میرے ڈرائیور لگو گے، نین تارا نے مسکرا کر کہا۔ تو جی، میرا مطلب ہے کہ جہانگیر نے رفتار کم کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں پوچھو، پورا سوال کرو، نین تارا نے سیٹ سے آگے ہوتے ہوئے ساہانہ انداز میں کہا۔ حقیقت یہی ہے بی بی کہ میں آپ کا ڈرائیور ہوں، میں کچھ اور نظر نہیں آنا چاہتا، جہانگیر نے بھرپور سنجیدگی سے جواب دیا اور گاڑی کالج کے باہر ایک جھٹکے سے روک دی۔ اوکے، واپسی پہ بات ہوگی، نین تارا تو اطمینان سے کہہ کر چلی گئی اور جہانگیر کے لیے سوچوں کے در کھل گئے۔ وہ اب اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا کہ نین تارا کے 2 معنی باتوں اور عنایتوں کا مطلب نہ سمجھ پاتا۔ ان امیر زادیوں کے چونچلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔
اس نے چابی پٹکتے ہوئے بیزاری سے سوچا، کیا کرے، کس سے مشورہ لے؟ اس بڑے شہر میں اس کا کوئی بھی دوست نہیں تھا، ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اچانک مشل اپنی سیاہ آنکھوں میں شکوہ لیے تصویر میں ابھری۔ معلوم نہیں مشل اس بات کو کس انداز میں لیتی ہے۔ اسے مشل شدت سے یاد آنے لگی۔ کتنے ہی دن سے ان دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہو رہا تھا۔ ان بیزار کن سوچوں میں بھی وقت جلدی گزر گیا، لیکن شکر ہوا کہ آج نین تارا کی کوئی کزن اس کے ساتھ تھی، اس لیے وہ مطمئن ہو گیا۔ دن کا پہلا حصہ سورج کی نفسی کرنوں کو سمیٹتے گزرتا جا رہا تھا۔ جو شام قریب آ رہی تھی، مشل کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ہر آہٹ پہ اس کا گمان ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے آج جلدی آ جائے۔ بار بار اس خیال سے خود کو بہلا رہی تھی۔ بظاہر وہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، کھانا پکا کر سب کو کھلا بھی دیا۔ ابا بھی آج جلدی آ گئے تھے۔ 9 بجے تک اماں نے سب بچوں کو بستروں میں گھسا دیا۔ ابا بھی سو چکے تھے۔ مشل، جا بچی، اب تو بھی آرام کر لے۔ وہ جو کھانے کے بعد برتن دھو رہی تھی، اماں کی آواز پہ پل بھر کو ہاتھ تھمے۔ اماں، کل میرا ٹیسٹ ہے، بہت پڑھنا ہے، آپ سو جائیں۔ آج تو وہ ملاقات کا تہیہ کیے ہوئے تھی، مضبوطی سے کہہ دیا۔ اچھا تو پھر جہانگیر آئے تو روٹی پانی کو تو پوچھ لینا، بیچارہ بچہ بہت تھک جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ امیر لوگ اتنی رات تک کیا کرتے رہتے ہیں، باندھ کے رکھ دیتے ہیں نوکروں کو، اللہ کے کھیل نرالے ہیں۔ مشل پلیٹ پر صابن ملتے ہوئے افسردگی سے اماں کی بات سن رہی تھی۔ پھر اماں تو بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں اور مشل کی پلکیں اپنی کم مائگی کے احساس سے بھیگتی چلی گئیں۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب جہانگیر نے گھر کے دروازے کو تھوڑا سا ہلا کر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح کھلا پا کر اندر آ گیا۔ کنڈی چڑھانے کے بعد صحن میں آ گیا۔ کھانا تو وہ نین تارا کی مہربانیوں سے کھا کر ہی آتا تھا، البتہ اس وقت چائے کی طلب کے ساتھ مشل سے ملنے کی خواہش بھی شدید تھی۔ سب ہی سو چکے تھے۔ باورچی خانے کا کھلا دروازہ دیکھ کر سوچا کہ آج خود ہی چائے بنا کر پی جائے۔ مشل جو پورے خلوص سے رونے میں مصروف تھی، بوٹوں کی چرچراہٹ سے خوف زدہ ہو کر سامنے دیکھا تو جہانگیر خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ مشل نے اپنی کیفیت پہ قابو پاتے ہوئے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ جہانگیر نے ننگے فرش پر بے تکلف سے بیٹھتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا۔ فرصت مل گئی آپ کو؟ مشل چولہے پہ پانی رکھتے ہوئے بات نہ کرنے کے فیصلے پر قائم نہ رہ سکی۔ جنیریا لہجے میں پوچھ لیا، تم نے بھی کبھی میری واپسی تک جاگنے کی زحمت گوارا نہیں کی، نہ مجھے کبھی صبح کے وقت الوداع کہا، اور نہ… جہانگیر نے بھی چھوٹتے ہی محبت بھرا شکوہ کر ڈالا تو مشل بھیگی پلکوں سمیت طمانینت کے بھرپور احساس کے ساتھ مسکرا دی کہ وہ اکیلی ہی بے چین نہیں تھی۔ آپ کی اتنی سخت ڈیوٹی کیوں ہے؟ ابا تو ذرا دیر سے ہی جاتے ہیں اور واپسی بھی جلدی ہو جاتی ہے، اور کھانے کا کیا سلسلہ ہے، کہاں کھاتے ہیں؟ مشل کی بے صبری کے ساتھ بولتی چلی گئی۔ جتنے بجے کالج شروع ہوتا ہے اتنے بجے ہی جاؤں گا نا، رہا کھانے کا سوال تو وہیں سے مل جاتا ہے۔ جہانگیر نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کون کالج جاتا ہے؟ مشل نے کپوں میں چائے ڈالتے ہوئے یوں ہی پوچھا۔ راؤ صاحب کی اکلوتی بیٹی۔ جہانگیر نے مشل کے چہرے پہ نظریں جما کر اس کے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ بیٹی؟ مشل کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی اور وہ چونک کر جہانگیر کی طرف دیکھنے لگی، جس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر کپ پکڑ لیا۔ کیسی ہے وہ؟ مشل کی متفکر آواز بہت دھیمی تھی، جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ جہانگیر نے اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ آپ اسے روز چھوڑنے جاتے ہیں؟ مشل چائے پینا بھول کر نئی پریشانی میں پڑ گئی۔ ظاہر ہے مجھے اسی کے لیے تو رکھا گیا ہے، چھوڑنے جاتا ہوں تو واپسی تک وہیں رکنا پڑتا ہے۔ ویسے وہ میرے کھانے کا بہت خیال رکھتی ہے اور اپنی دوستوں کو یہی بتایا ہے کہ میں اس کا کزن ہوں۔ باتیں کر کر کے میرا دماغ کھا جاتی ہے۔ جہانگیر کچھ سچ کچھ جھوٹ ترنگ میں بولے گیا۔ میں نے پوچھا تھا وہ لڑکی شکل کی کیسی ہے؟ مشل کے اندر کہیں خطرے کی گھنٹی بجی۔
सपाट लहजे में इसे जांचती नजरों से देखते हुए पूछा, तुम क्यों पूछ रही हो? जहांगीर ने अनजान बनते हुए इसे देखा। काले रंग के प्रिंटेड सूट में इसकी सुनहरी रंगत चमक रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में संजीदगी और तफक्कर एक साथ झलक रहे थे। कुछ सोचती हुई और भी अच्छी लग रही थी। मिसल को यूं महसूस हुआ जैसे इसके सारे खदशात सच साबित होने वाले हों। इस ख्याल से दिल डूब सा गया। इसने गौर किया, जहांगीर काफी हद तक बदल गया था। बात करते हुए झिझक भी खत्म हो गई थी। क्या सोच रही हो? नाराज हो गई? बेवकूफ लड़की, वो जितनी भी खूबसूरत हो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में ज्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं है, जहांगीर ने गहरी आवाज में मध्यम स्वरों में कहा। लोगों, बात अभी अधूरी है। मिशल के चेहरे की रंगत बहाल होने लगी तो मुस्कुराकर वजाहत चाही। इसने लोगों पे जोर दिया। मेरा मतलब है ज़्यादा लड़कियों की गुंजाइश नहीं है। एक की जगह थी, वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोई भाती नहीं, मेरा यकीन करो। जहांगीर ने चाहत से देखते हुए मजबूत लहजे में कहा। लेकिन मुझे डर लगता है जहांगीर, इसकी मेहरबानियां बिलावजह तो नहीं? कहीं वो आपको मुझसे छीन ना ले। ये अमीर लोग अपनी हर बात मनवा लेते हैं, मेरे पास तो और कोई कीमती चीज नहीं। मिसल का दिल वसवसों से भरा जा रहा था। मैं कोई बेजान खिलौना नहीं जिसे वो आसानी से खरीद लेगी। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। जहांगीर को इसकी बात पे गुस्सा आ गया। आप पर तो मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन अपनी किस्मत से डर लगता है। आप अब बस ये नौकरी छोड़ दें। मिशल रुहासी होकर बोली। मिशल, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे भरोसा है तो ये खौफ अपने दिल से निकाल दो। जहांगीर ने बेख्तियार इसके लरसते हाथों को अपने हाथों में लेकर मोहब्बत भरे यकीन के साथ दबाया। परफशों रात की खामोश सी लम्हे बढ़ते जा रहे थे। मेरा ख्याल है अब आप सो जाएं, मिसल ने खड़े होकर कहा और इसका जवाब सुने बगैर अंदर चली गई। जहांगीर भी इसके अजीब से रवैये के बारे में सोचता हुआ उठ गया। मिसल चित लेटी खाली खाली नजरों से छत की तरफ देखे जा रही थी। जहांगीर की यकीन दहानी के बावजूद दिल सहमा जा रहा था। आखिर अगर जहांगीर भी कमज़ोर निकला, दौलत और हुस्न की चमक ने इसे अपनी लपेट में ले लिया, तो वो कहीं की ना रहेगी। आखिर ये अमीर लोग हर अच्छी चीज़ पे अपना ही हक क्यों समझते हैं? ऐसी ही उलझी सोचों के दरमियान ना जाने कब इसकी आंख लग गई। जहांगीर की वही मसरूफियात थी, अलबत्ता अब ये होने लगा था कि मिशल अब पढ़ाई के बहाने जागती रहती और रोज़ ही जहांगीर के आते ही बेचैनी से सवालों पे सवाल किए जाती। यही मुतालबा करती कि वो नौकरी छोड़ दें। जहांगीर इसकी कैफियत पे बहुत खुश होता और नैनतारा की अपनी जात में दिलचस्पी और इसकी दो मानी बातें मज़े ले लेकर बताता और बाद में इसे अपनी भरपूर मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता। आज नैनतारा फिर अपनी कजिन को साथ लेकर आई थी। जहांगीर इसकी इतनी तौज़ा के बावजूद रेज़रो ही रहता। नैनतारा की हर मानी के इस बात का जवाब या तो वो टाल देता या फिर संजीदगी से इसका ध्यान किसी और तरफ मबजूल कर देता। जहांगीर गाड़ी को साइड में लगाए इसका इंतजार कर रहा था जब नैनतारा फ्रंट डोर खोलकर इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई और अपनी कजिन सहला को पिछली सीट पे बैठने का इशारा किया। जहांगीर, आज हम क्लिफ्टन चलेंगे। मामू जान के घर का रास्ता याद है ना? नयनतारा ने इसकी तरफ देखते हुए बेतकलीफी से कहा। जी याद है। जहांगीर अब इसकी हर बात का आदी हो चुका था, लेकिन साथ बैठने वाली हरकत किसी हद तक परेशान कन और हैरत का बास थी। तो चलें फिर, नयनतारा ने इसकी तरफ रुख फेरते हुए सौखी से कहा। जहांगीर ने कुछ कहे बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो दोनों न जाने क्या क्या बातें करती रहीं। जहांगीर की सारी तवज्जो सड़कों पे भागती रंग बेरंग गाड़ियों की तरफ थी। इसने बातों पे ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। आओ जहांगीर, तुम भी अंदर चलो, नैनतारा ने सहला के बंगले के पोर्च में गाड़ी से उतरते हुए इसरार किया। मैं यहीं ठीक हूँ, इसने दो टूक लफ्ज़ों में इनकार किया। नैनी, अंदर चलो, मम्मी खाने पे वेट कर रही होंगी। सहला ने इसे नज़रों में सजनस करते हुए एहसास दिलाया। ओके जहांगीर, मैं 1 घंटे तक फारिग हो जाऊंगी। नेक्स्ट पेज।
तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। नयनतारा का बस नहीं चल रहा था कि या तो इसे अंदर ले जाए या खुद यहीं बैठ जाए। नैनी, सहला ने इसे घूरा। तुमने शाम तक रुकने का वादा किया था। सहला ने टिश्यू पेपर चेहरे पे फेरते हुए जरा गुस्से से कहा। अंदर चलो, बताती हूँ। नैनी इसका हाथ पकड़कर जाते हुए नरमी से बोली। जहांगीर गहरी सांस भरते शेड को लंबा करके अंदर लेट गया। अब वो नौकरी और पाबंदी से उकताने लगा था। दूसरी नयनतारा से किसी भी लम्हे अपने जज्बों का लफ्ज़ों में इजहार करने वाली थी, और वो खौफजदा था कि अगर इसने इसको ठुकरा दिया तो ना जाने नाजुक मिजाज अमीरजादी इसके साथ क्या सलूक करे। ये तुम इसके सामने पटरी से क्यों उतर जाती हो? सहला ने अपने कमरे में घुसते ही नैनी को डांटा। यार, इसके साथ नौकरों वाला सलूक करना इसकी तौहीन है। नयनतारा इसके बेड पर दराज होते हुए मज़े से बोली। नैनी, लाख वो खूबसूरत सही है तो तुम्हारा नौकर, घर में कोई भी राजी नहीं होगा। और वैसे भी अपनी उम्र देखो, एफएससी का पहला साल है। वो डॉक्टर बनने का शौक कहाँ गया? अभी से इश्क लड़ाने की पड़ गई, वो भी अभी अपने नौकर से। ईमान से नैनी, मुझे बड़ा डर लग रहा है इस वक्त से, जब फूफी जान तुम्हारी गर्दन दबा रही होंगी। सहला ने इसे आड़े हाथों लिया, जबकि नैनी सुकून से मुस्कुराती रही। इश्क पे जोर नहीं, गालिब गालिब ही का है ना? गुनगुनाकर तस्दीक चाहिए। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। सहला मुतफक्कर सी इसे देख कर बोली। यानी अब तुम खाना नहीं खाओगी? नैनतारा ने इसकी बात को मजाक में उड़ाया। नैनी, क्या तुम सिर्फ इसकी खूबसूरती पे मरमिटी हो? इस तरह के तो तुम्हें बहुत से लड़के मिलेंगे। सहला ने दोबारा सिलसिला जोड़ा। लेकिन ऐसी शराफत शायद ही किसी में हो। बस मेरी दिल ने पहली ही नज़र में इसे कबूल कर लिया था। अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जहांगीर को हासिल करके रहूंगी। नयनतारा जोश में उठकर बैठते हुए कतार से बोली। ये भी याद रखो कि वो जीता जागता वजूद है, तुम्हारी पसंदीदा ज्वेलरी नहीं। अपनी मर्जी भी चला सकता है। सहला से हर तरीके से बाज रखना चाहती थी। फॉर गॉड सेक सहला, अब ये नसीहत की पटारी बंद करो। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। मेरे अंदर यहाँ वहाँ सिर्फ जहांगीर है, और इसे भी मेरी ही बात माननी पड़ेगी। और अब मैं मज़ीद कोई बात नहीं सुनूंगी, बल्कि तुम मम्मी डैडी तक मेरी बात पहुंचाओगी। ओके, चलो खाना खाएं। नयनतारा ने एक ही सांस में धौंस भरे लहजे में कहा तो सहला मसलहतन खामोश हो गई। फिर सहला ने खाने के बाद भी इसे हिलने न दिया। वो बार बार इसे तड़ा रही थी, लेकिन सहला कोई ना कोई मौजू निकाल लेती। 2 मरतबा इसके घर से फ़ोन आ चुका था। दिन ढल चुका था, सूरज की तपिश भी बदलते मौसम से हारने लगी थी। जब तीसरी मरतबा नयनतारा की मम्मी का फ़ोन आया तो सहला जनर किए बगैर न रह सकी। नैनी, तुम इतनी मोहब्बत करने वाले मम्मी डैडी को कैसे इतना बड़ा दुख पहुंचाओगी? तुम्हारी खूबसूरती वाली दलील कोई नहीं मानेगा, और ना ही शराफत वाली खूबी पे ध्यान दिया जाएगा। क्यों मुफ्त में इस गरीब की रोजी ठप करना चाहती हो? सहला के नाशहाना लहजे पे वो दांत पीस कर रह गई। अगर इस वक्त जाने दो तो मैं सोचने की कोशिश करूंगी, नयनतारा ने तमशखाना लहजे में कहा, और सहला के खासनी कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। रात में चली जाना, जरा बीच पे चलेंगे, काफ़ी दिन हो गए हैं गए हुए। दोनों भाई दोस्तों के साथ चले जाते हैं, तुम रुक जाओ ना। सहला ने इसे रोकने की खातिर झूठ बोला। इतनी देर में वो बाहर निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो चुकी थी। बीच ये पे अच्छा याद दिलाया, मैं जा रही हूँ। मम्मी का फ़ोन आए तो कह देना कि मैं जैबा के घर से होकर आऊँगी। ओके, वैसे भी थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। बाय बाय, नयनतारा ने अजलस से कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। लाउंज में ही इसे इसकी मामी मिल गई। बेटे, आज इतनी जल्दी क्यों है? इन्होंने इसका हाथ पकड़कर हैरत से कहा। ये आपको सहला बताएगी। खुदा हाफिज मामी। नयनतारा ने अपने पीछे सहला के कदमों की आवाज़ सुन ली थी, लिहाजा इसको घसीटती मजीद सुने बगैर निकलती चली गई। न जाने ये लड़की कब सुधरेगी, कुछ ठान ले फिर नहीं टलती।
पलटती। सहला की मम्मी नागवारी से बड़बड़ाई, जबकि सहला लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की का पर्दा हटाए बाहर देख रही थी, जहां नैनतारा बेबाकी और बेतकलीफी के साथ अगली सीट पर बैठ रही थी। जिद और खुदसरी की वजह से अक्सर अपनी नाजायज बातें मनवा लेना इसकी आदत बन चुकी थी। मालूम नहीं इसका क्या बनेगा। क्या सहला आने वाले वक्त से खौफजदा थी, पर वो पर्दा छोड़कर सोचती हुई हट गई। अवाइल नवंबर के रुखसत होते दिन की नर्म नर्म सुनहरी किरणें सोने के तारों की तरह बिखरी हुई बहुत भली लग रही थी। जहांगीर बेखबर सो रहा था जब नैनतारा ने इसका शाना झिंझोड़ कर उठाया। गहरी नींद से उठा था, सूरत हाल समझने की कोशिश में मखमूर नजरों से नैनतारा की तरफ देखे गया। नैनतारा खुशफहमी के समंदर में डूबने लगी। जहांगीर, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी और खूबसूरत है, बिल्कुल नीले समंदरों की तरह। वो खोए खोए अंदाज में बोली तो जहांगीर के होश वापस आ गए। गड़बड़ा कर सीधा हो गया। बीबी, अब आप घर ही चलेंगी ना? इसने चाबी सन में डालते हुए भारी आवाज में पूछा। नहीं, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव के बाद मुझे बीच पर ले जाना, नैनतारा ने प्रोग्राम बताया। मैं समझा नहीं। जहांगीर ने हैरत से इसे प्यारी मगर कदरे सरफेरी लड़की को देखा जो अपनी बातों से माँ बाप को लम्हों में बेवकूफ़ बना लेती थी। भाई, जरा समंदर के किनारे टहलेंगे, अकेले जाने का तो कोई मज़ा नहीं। तो मेरा साथ दोगे ना? नैनतारा ने बगैर जहांगीर की तरफ देखते हुए दोमानी लहजे में पूछा। मालूम नहीं बीबी, मैं कभी गया नहीं, वैसे भी मुझे पानी से बहुत डर लगता है। जहांगीर ने गाड़ी सड़क पर लाते हुए उकताए हुए लहजे में कहा। अरे, इतने बड़े होकर पानी से डरते हो? मुझे तो लहरों से खेलना बहुत पसंद है। जब बड़ी बड़ी लहरें भागती हुई आती हैं तो दिल में खौफ के बावजूद ये ख्वाहिश होती है पानी सर के ऊपर से गुजर जाए। तुम क्यों पानी से डरते हो? नैनतारा ने खनकते लहजे में पूछा। इस पानी ने मेरा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्त निगल लिया था, इसलिए। जहांगीर को बीते हुए दिन फिर से उदास कर गए जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार कराची आया था। ओह, वेरी सैड। खैर, इस तरह के वाक़यात तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान इतनी अच्छी तफरीह से ही नफरत करने लगे। आज मैं तुम्हारा यह खौफ निकालूंगी। तुम्हें मेरे साथ तो डर नहीं लगेगा ना? लापरवाही से बोलते हुए आखिर मैं एक जज्ब भरे यकीन से पूछा। जहांगीर इसकी बातों से अजीज हो रहा था। इस छोटी सी लड़की की ये होश पसंद नहीं आ रही थी। वो किसी भी लिहाज से ना तो इसके काबिल था और ना ही इसकी हौसला अफजाई कर सकता था। इसके तो सारे रंगीन सपने और खूबसूरत जज्बे मिशल के नाम थे। बताओ ना जहांगीर, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा तब भी डर लगेगा? नैनतारा ने जज्बाती लहजे में कहते हुए अपना नाजुक सा हाथ जहांगीर के स्टीयरिंग पे रखे हुए हाथ पे रख दिया तो जहांगीर ने एक झटके से अपना हाथ निकाल लिया। लीजिए बीबी, समंदर का किनारा आ गया। जहांगीर ने यूं जाहिर किया जैसे यह हरकत बेख्तियार ही में की गई हो। खादमाना लहजे में कहा तो नैनतारा नाराजगी से इसे देखने लगी। जहांगीर ख्वाह मख्वाह बाहर देखने लगा। तुम भी नीचे उतरो, आखिर इसने हुक्म दिया। मैं यहीं ठीक हूँ, वजह आपको बता दी थी। जहांगीर ने बड़ी रशानियत से कहा। मैंने कहा है नीचे उतरो। नैनतारा का लहजा सख्त हो गया। मुझे आज जल्दी घर जाना है। जहांगीर अपनी जगह अड़ गया। नीचे उतरो जहांगीर, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि ये मुझे जबरदस्ती लेकर आया है और यहाँ तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। समझे? तुम्हें मेरे साथ साथ चलना है। नैनतारा का धमकी अमेज अंदाज बहुत अटल और खौफनाक लग रहा था। जहांगीर ने मसलियत को समझा और अपने नीचे उतरकर पैंट की जेबों में हाथ डालकर बेनियाजी से खड़ा हो गया। नैनतारा ने बैग में से आईना निकालकर अपना जायजा लिया। लाइट पिंक लिपस्टिक इसके गुलजार होठों को बहुत अच्छी लग रही थी। शुक्रिया जहांगीर, आओ मेरे साथ। नैनतारा ने अपने शूज
گاڑی میں پھینکتے ہوئے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، تم شاید ناراض ہو گئے ہو، مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، معاف کر دو۔ نین تارا کا انداز اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آئیے چلیں۔ فی الحال وہ اس کی دشمنی مول لینے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ جہانگیر نے سوچوں سے دماغ کو خالی کرتے ہوئے اطراف کے ماحول میں دلچسپی لینا چاہی۔ کافی سارے لوگ اس تفریحی مقام کو رونق بخش رہے تھے۔ ٹھاٹھ مارتا ہوا وسیع وارض سمندر اس کے سامنے تھا۔ جھاگ اڑاتا پانی کنارے سے ٹکرا کر واپس پلٹتا تو بے شمار سپیاں اور چھوٹے چھوٹے کیڑے ریت پر ہی رہ جاتے۔ جہانگیر نے دیکھا کئی لڑکیاں کیڑوں کے خوف سے چیخ بھی مار رہی تھیں اور چلنے سے باز بھی نہیں آ رہی تھیں۔ جہانگیر ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، مان اس نے خیالوں میں ہی اپنا ہمسفر بھی بدل لیا۔ اب اس کے ساتھ نین تارا کی جگہ مشل تھی جو پتھروں سے اترتے ہوئے لڑکھڑائی تو جہانگیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط بازوؤں سے سہارا دے دیا۔ اب وہ اسے دونوں بازو سے سنبھالے بہت احتیاط کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا۔ ساحل کی ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی ہوئی ریت قدموں تلے تھی۔ جہانگیر نے بھی اپنے بوٹ اتار کر ایک ہاتھ میں پکڑ لیے۔ مشل کے ساتھ قدم سے قدم ملائے چلتے ہوئے کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ پانی کی تیز لہر آئی اور دونوں بھیگ گئے۔ تبھی اچانک مشل زور سے چیخ کر جہانگیر کے ساتھ لپٹ گئی، کیونکہ پانی کے ساتھ آنے والے ننھے ننھے بچھو نے اس کے پاؤں پہ رینگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جہانگیر کو تھامے چیخے جا رہی تھی۔ جہانگیر نے جلدی سے ہاتھ مار کر بچھو کو گرا دیا۔ مشل کو تسلی دینے کے لیے سر اوپر اٹھایا اور تصویر بھی ٹوٹ گیا۔ نین تارا اس کے قریب ہی بیٹھ کر اپنے پاؤں سے ریت جھاڑ رہی تھی۔ اوہ! جہانگیر نے بے چینی سے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا؟ کیڑے نے کاٹ تو نہیں لیا؟ نین تارا نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد جو آئے گا وہ آخری ہوگا، اور گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ خدا حافظ۔